स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ खबरों का प्राइम टाइम लैके। प्राइम टाइम दे विच अज गल होनी है सुमेश सैनी दी। सुमेश सैनी पंजाब के डीजीपी रहे ने, खूब विवादों दे विच रहे, खूब चर्चावां दे विच रहे, बतौर पुलिस अफसर खूब विवादों दे विच घिरे रहे ते कई मुलजमां नूं सलाखां दे पिछे पहुंचाउण वाला सुमेश सिंह सैनी हुण खुद विजिलेंस दे शिकंजे दे विच है ते आमदन तो वध जायदाद दे मामले दे विच विजिलेंस दे वल्लों गिरफ्तारी भी कर दित्ती गई। सैनी ते गिरफ्तारी की तलवार तो लंबे समय तो लटक रही सी, सारे जानते हैं, पर चोणां दे माहौल दे विचाले, इस इलैक्शन मोड दे विचाले सैनी दी होई गिरफ्तारी नूं सियासत दे नाल भी जोड़ के देखा जा रहा है। हुण सवाल उठदा है कि वाकई सियासत दे नाल जुड़िया जावे जां ना, कि वाकई ही जो मामले जिस मामले दे विच सैनी नूं गिरफ्तार किया गया कि वाकई ही सैनी दे खिलाफ विजिलेंस दे वल्लों दर्ज की गई FIR इन्नी सॉलिड है कि सैनी दी मुश्किलों दे विच इजाफा हो सकता है। सैनी दे नाम की चर्चा 2015 दे विच होई बेअदबी ते बैबल कलां ते कोटकपुरा गोलीकांड नूं लैके भी खूब होई है, खूब होंदी है, क्योंकि 2015 दे विच पंजाब दे DGP सी सुमेश सिंह सैनी जदों पंजाब दे विच बेअदबी की घटना वापरदी है ते सब तो अहम जदों गोलीकांड की घटना वापरदी है, चाहे वो कोटकपुरा दे विच होवे चाहे बैबल कलां दे विच, तां इह भी लोग जानना चाहुंदे ने। हर किसी दे ज़हन दे विच सवाल है कि गिरफ्तारी तो हो चुकी है पर एक गोलीकांड मामले च नहीं हुई, ये बेअदबी मामले या किसी होर मामले च नहीं हुई, ये मामला होया है जिहड़ा आमदन तो वध मामला, वो भी तुहानूं दस्सांगे। पर सवाल यह है कि गिरफ्तारी तो बाद की गोलीकांड मामले दे विच भी सैनी दे खिलाफ कार्रवाई होवेगी। खैर अज दी चर्चा दे विच गल करांगे सैनी खिलाफ होए एक्शन दे सियासी कनैक्शन दे। सुमेश सैनी पंजाब दा चेहरा जो किसी पछाण दा मुहताज नहीं। 54 साल की उम्र दे विच भारत के सब तो घट उम्र के DGP बनने का रिकॉर्ड बनाने वाले सुमेश सैनी नूं बुधवार नूं विजिलेंस ब्यूरो ने गिरफ्तार किया। चंडीगढ़ स्थित कोठी ते कब्जे के मामले दे विच गिरफ्तारी हुई है ते पहली रात सैनी ने बैरक दे विच कट्टी। वो विजिलेंस ब्यूरो टीम जिसदे कदी किसी वेले चीफ होया करदे सन सैनी, उन्हां दी इजाजत तो बिना पत्ता तक नहीं सी हिलदा। सैनी विजिलेंस के हर एक कदम ते तमाम दा पेच ते माहिर सन। उसे विजिलेंस टीम ने उन्होंने गिरफ्तार किया जिहड़ी कदे उन्होंने सलूट करदी सी। गिरफ्तारी तो बाद सुमेश सैनी नूं मोहाली अदालत दे विच पेश किया गया। सैनी दे पेशी दौरान मूंह ते रुमाल नजर आया ते पैरां दे विच चप्पलां। पंजाब दे मोहाली जिले दे विजिलेंस दफ्तर दे बाहर असीं खड़े हैं जिथे सुमेश सिंह सैनी नूं रखिया गया है। हालांकि अंदर हुण किसी नूं जाण दी जिहड़ी परमिशन है वो नहीं दी गई है ते दस्सिया जा रहा है कि सुमेश सिंह सैनी इत्थे जांच शामिल होण आए सी लेकिन उन्होंने इत्थे ही बिठा लिया गया। हालांकि विवादां ते मुश्किलां दे विच तां सैनी उस वेले ही घिर गए सन जदों बलवंत सिंह मुल्तानी अगवा ते कतल मामले च नामजद हुए। हालांकि यह मामला दोबारा रीओपन होया ते अजे तक सैनी पेशियां भुगत रहे ने ते परिवार नूं इंसाफ दी उम्मीद है। पर एक अहम मामले दे विच सैनी दा नां चर्चित है, बैबल कलां गोलीकांड मामला, जिस मामले दे विच कई बार पुछगिछ हो चुकी है ते आमदन तो वध मामले दे विच भी मामले दर्ज ने सैनी दे खिलाफ। ते कुछ दिन पहला इसे मामले च विजिलेंस की टीम वालों 7 घंटे तक उन्होंने घर छापा मारा गया सी ते जांच की गई। देखो ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, अरेस्ट हो चुकी है, बाकी साडे सीनियर अफसर जिहड़े ते हुण जिहड़े सीनियर ऑफिसर्स ने वो लगातार हुण पुछगिछ करते नजर आ रहे हैं। सुमेश सिंह सैनी 2 अगस्त नूं जिहड़ी FIR हुई सी, FIR नंबर 11 यानी कि FIR नंबर 11 ते 13 ये जिहड़ी FIR हुई सी कोठी विवाद नूं लैके। यह भी दस दें कि 13 नंबर FIR दे विच जांच शामिल होण गए सन सुमेश सैनी, पर 11 नंबर FIR दे विच सैनी की गिरफ्तारी हुई है। यह भी दस दें कि साबका DGP होने के नाते सैनी सारे दाव पेच जानते हैं। सो सैनी ने कोर्ट तो यह भी राहत ली सी कि जेकर उन्होंने गिरफ्तारी होवे तो उन्होंने 1 हफ्ते का पहला समा दिता जाए। पर माहिरां दे मुताबिक इस बार विजिलेंस जानती सी कि जेकर यह मौका हथों खुस गया तो फिर गिरफ्तारी मुश्किल है। सो हुण देखना होगा कि इस गिरफ्तारी तो बाद सुमेश सैनी दी मुश्किलां वधदियां ने जां फिर दाव पेच की वरतों करके सैनी राहत हासिल करते हैं। मोहाली तो मनोज राठी, न्यूज़ 18। तो
ਤਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2015 ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕੋਟਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਤਾਰ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਿਰਕ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੁੱਲਰ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਤੇ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਿਰਕ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਕਿ 2015 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਵਾਕਈ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੋਲਿਡ ਹੈ ਕੇਸ, ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜੋ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ? ਸਰ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਇਹਦੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਨਾ। ਵੇਖੋ 94 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹੀ ਮੁਲਤਾਨੀ ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀ ਤੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਆਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਆਪਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਇਆ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਭੁੱਲਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੁਲਤਾਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਮਈ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ FIR 11 ਤੇ FIR 13, ਹੁਣ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੈਣੀ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇਮੈਟੀਰੀਅਲ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਦੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਕਮਿਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵਰਦੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਲਾਠੀ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਗੇ ਹੀ ਆਉਂਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਡਰ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਇਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੈਣੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ SSP ਰੈਂਕ ਤੋਂ DGP ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗਲਤ ਰਾਹ ਫੜੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ DGP ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ DGP ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਿਡ ਟਰਮ ਬਦਲਿਆ, ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਲਈ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਲਿੰਕਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਕਿੱਥੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਇਨਵੋਲਵਡ, ਉਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਕਿਵੇਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀकांड ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਮਿਸਿੰਗ ਲਿੰਕਸ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰਿਹਾ ਸੈਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜਨਗੀਆਂ ਔਰ ਡਿਟੇਲਡ ਆਨਸਰਸ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਾਈ ਆ ਜੂਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੀਡਾਈਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਣੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੇਖੋ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਜਾਂਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ। ਸੋ ਐਜ਼ ਐਨ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਆਲਸੋ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਰੋਗੈਂਸ ਵੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਨ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵੇਖੋ ਔਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਆ ਆ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 2011 ਦਾ 1991 ਦਾ ਬਲਵੰਤ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ ਦਾ ਬਤੌਰ SSP ਜਦੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਪਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਸੋਲਿਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੁਮੇਸ਼ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਗੀ। ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਲਿਡ ਹੈ ਕੇਸ, ਸਰ ਕੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਲਿਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਅਮਨ ਸਕੋਡਾ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਨ ਸਕੋਡਾ ਨੂੰ ਪੀਓ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਤਾ। ਅਮਨ ਸਕੋਡਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਵਰਚੁਅਲੀ ਡੀਜੀ ਆਫਿਸ ਰਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸੈਣੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ? ਬਿਕੋਜ਼ ਅਮਨ ਸਕੋਡਾ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਕੇਸ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀकांड ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਭੇਜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਨੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨੇ ਹੈਂਡ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਣੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਹ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਨਿਮਰਤਦੀਪ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾ ਇਹਦਾ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਸੁਮੇਸ਼ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਾਏਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸੁਮੇਸ਼ ਸੈਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡੀਜੀਪੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਤਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਮੇਸ਼ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ? ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਹੀ ਹਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਡੀਜੀਪੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਾ ਪੇਜ ਖੇਡ ਕੇ ਕੋਈ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦਾ ਪੇਜ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਬੌਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕੱਟਦਾ ਹੀ ਹੈ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਡੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸਰੈਂਡਰ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਉਲਟ ਉਹਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਣਗਾਨ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਲਟ ਉਹਦਾ ਤਵਾ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ। 2007 ਚ ਸੈਂਟਰ ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਚ ਪੈਨਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਰਟ ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਇਸ ਸਮੇਂ 2015 ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਗੋਲੀ ਕਿਹਨੇ ਚਲਵਾਈ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਸੁਮੇਸ਼ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ, ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜਿਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹਟਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬੀਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂਵਾਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨੇ ਢਾਇਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ, ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ, ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਛਤਾਉਣਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪਛਤਾਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜੇ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਫੜ ਕੇ ਦੇਤਾ ਜੀ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੀ ਆਕੜ ਮਨੁੱਖ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, 8 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਤੇ 8 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਤਰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬੀਤੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਗੁਨਾਹਗਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਗੁਨਾਹਗਰ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਐਸਐਸਪੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਬੁੱਚੜ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਗੁਲਦਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਰ ਕੋਪ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ। ਤੇ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਹੈ ਕੌਣ? ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਨਾ ਹੋਈਏ ਮਸਲੇ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੇ ਆ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਡੀਰੇਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡੀਜੀਪੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੇ ਬੁੱਚੜਪੁਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਛੇੜੀਏ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, 10 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇੰਨੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਮਝਾਓ, ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਣੀ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸਿਡ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਆਈ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੁੱਚੜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪੁਲਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦੀ ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਚੱਕਣ ਦੀ? ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਉਦੋਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਡ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਈ ਵਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਫੋਟੋ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਂਕੇਟ ਬੇਲ ਮਿਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਐਸਿਡ ਕੇਸ ਫੜ ਲਿਆ, 5-10 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਗੇ,
ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਲਿਖਾ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚੋਂ ਰਿਲੀਫ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੂਪ ਹੋਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਲਵੰਤ ਮੁਲਤਾਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 2015 ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਪਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ 7 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੱਕਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 7 ਘੰਟੇ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ 8 ਵਜੇ ਉਹ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ। ਸੋ ਆਪ ਦੇ ਬੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਵੈਕਿਊਮ 'ਚ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੂਪ ਹੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਆਸੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਗੱਲ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਗਿਣਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲਿਟੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੀਏ। ਹੁਣ ਆਜੋ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਬੜਾ ਨਿੰਦ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੁੱਚੜ ਸੀ, ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਸੀ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੂ ਆਈਡ ਬॉय ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਜੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਐਬਸੋਲੂਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਜੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਔਰ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈ ਲਾਤਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜੋ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹਨੇ ਐਂਟੀਸਪੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਈ ਵਾਸ਼ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਤਾ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ, ਜਦੋਂ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 82 ਬੈਚ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ IPS ਆ ਤੇ 95 ਤੱਕ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਦੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗੀ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ? ਡੀਜੀਪੀ ਕੌਣ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? KPS ਗਿੱਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ KPS ਗਿੱਲ ਸੇ ਫਲਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚ ਗਏ। ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗੌਰਵ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ UPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਜੋ ਬੋਲਣਗੇ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ KPS ਗਿੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2017 ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੁੱਕੇ ਫੜ ਕੇ, ਗੁਲਦਸਤਾ ਫੜ ਕੇ KPS ਗਿੱਲ ਕੋਲ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਜਾ ਕੇ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਹੀਰੋ ਆਖਿਆ? ਚਲੋ ਠੀਕ, ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਠੀਕ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਖੁੱਲਰ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਬੋਲੋ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਰੱਖੋ। KPS ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ DGP ਲਾਇਆ 2007 ਚ, ਸੈਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ। UPSC ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਆ ਉਹ ਲੁਕਾਏ ਗਏ ਕਿ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ DGP ਲਾਇਆ, ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਸੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਚਲਾਨਾਂ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ KPS ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਗੁਲਦਸਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੱਸ ਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ?
ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਠੀਕ ਹੈ मेरे बात सुनो ਠੀਕ ਹੈ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਿਰਕ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2015 ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਕੋਟਪੁਰਾ ਬੈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ